கீழ இருக்கும். நீங்களே Sir, we can start, sir. Okay. Good morning, everyone. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். So today we have a session on e-district services with special reference to revenue certificates. So உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெவென்யூ சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட். அடுத்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இது அட்மிஷன் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கேட்குறோம். ஸோ எஸ்பெஷலி 12th படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சர்டிஃபிகேட். ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கலாம், இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இருக்கலாம், ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் சென்டாக், பொதுவாக சென்டாக் மூலமாக தான் நிறைய பேருக்கு அட்மிஷன் வரும் ஹையர் கிளாஸஸ்ல, டிகிரி கிளாஸஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது ஸோ ஆல் திஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆர் வெரி எசென்ஷியல். So without that, the students will be put to trouble, and also the process will get delayed, leading to further delays in completing the admission process in the higher education institutions. So இதுக்கு முன்னாடி சர்டிஃபிகேட் வந்து தாசில்தார் ஆஃபீஸ்ல கொடுத்திருந்தாரு, மேனுவலா கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. இப்போ அந்த சிஸ்டம் மேனுவலா கொடுக்க கூடாது, ஆன்லைன்ல தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணிருக்காரு. அப்புறம் முன்னாடி வந்து பிக் சர்டிஃபிகேட். So earlier we had permanent integrated certificate, so which is commonly called as PIC certificate, which they have discontinued. So in view of that, there is some change in the way the certificates are issued. So if e-district service la kondu vandirukkaru. E-district is an initiative by Government of India wherein all the services to the public are integrated, and now it depends upon state to state. So some services have been incorporated in Puducherry, but still a lot of services are need to be incorporated. So from revenue department, they've added these certificates, issue of these certificates to e-district services. So now how will a student or a parent apply for these certificates? He has to apply online, or if he is not having online connectivity and all, he has to go to common service center and apply. Or if some people are finding it difficult to apply in common service center, we have requested, the revenue department have requested to allow them to apply through the schools itself, all the high schools and higher secondary schools. So in this context, the role of the heads of institution of the high schools and higher secondary schools is very important. So you need to facilitate them to apply. You have to facilitate the students in the 12th standard now who have written examination now in the recent batch, the current year. So we have to facilitate them to apply. So we had a session in February, so wherein we had called all the heads of institutions from government and private schools, and from e-district team they had oriented in diet. But after that, because of COVID, we couldn't follow it up further. So, and there were some complaints that it is cumbersome with for 3 certificates they have to apply thrice. So instead of that, an integrated mechanism will be easy for uploading the application and all. So that I think e-district team has addressed that issue, and they have enabled a common application process also. And one more thing is this entire application process is vetted by revenue department. So they will be both e-district team and revenue team will be taking you through the process of application, how to apply, what are the documents to be uploaded and all, and how they can get the certificate and all. So I request all the heads of institutions to get familiarized with the process and also help students in applying this. So maybe after June first week, we'll be requesting all the schools to keep open for allowing the students to apply, for enabling the students to apply for these certificates. So you can get your doubts clarified. I think they'll be sharing the WhatsApp numbers. You can just send your queries, and whatever they can clarify now, they'll clarify. After all, also they'll after this session also they'll be able to clarify and all. So my request is to get familiarized with the process and also
facilitate students in applying for these certificates. Otherwise, everything will get affected going forward. So most probably once the lockdown conditions are eased out, so we'll be requesting that all the schools will be kept open for enabling students to apply for these certificates and all. Now I request e-district and revenue team to take you through the presentation and also take feedback regarding the process. If any complications or difficulties are there, that can be noted and that can be updated also. Thank you. Hello. Good morning to all. This is Karthikeyan from E-District Puducherry. So already நம்ம வந்து January 6th வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்ணோம் 6th 7th and 8th E-District வந்து எப்படி பண்ணணும் and what are all the procedures and those things have been addressed and right now once again we are gonna see how we need to log in and how we need to do things. So website address is edistrict.poi.gov.in. Mostly எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். So once you go to this site, click on login page at the right hand side. ஸோ ஒன்ஸ் லாகின் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்குமே நம்ம வந்து லாகின் ஐடிஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா லைக் எஸ்எஸ் அண்ட் தென் தேர் ஸ்கூல் ஐடிஸ். ஸோ எஸ்எஸ் அண்ட் ஸ்கூல் ஐடின்ற ஐடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் இன் சாம்பிள் ஐடி. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஐடியோட பாஸ்வேர்டே ஸோ கைண்ட் ஆஃப் லாக்ல இருக்குது. ஒன் செகண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் ஐடிஸ் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலை இல்லை பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டிங்கன்னா லாகின் பேஜில் ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ கோ டு இட் அண்ட் தென் உங்கள் யூசர் ஐடியை டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ டைப் பண்ணிட்டு ஷோ டீட்டெயில்ஸ் கிளிக் பண்ண, அதாவது இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கேஸ் நம்மளோட பாஸ்வேர்ட் மறந்தாச்சு யூசர் ஐடி, நீங்கள் மொபைல் நம்பர் ஆல்ரெடி யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிடணும். நான் இந்த ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண பிறகு நான் உங்களுக்கு எப்படி யூசர் ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு அப்டேட் பண்ணணுன்றதையும் சொல்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஷோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் உங்களோட மொபைல் நம்பரோட லாஸ்ட் 4 டிஜிட் வரும், 4 to 5 டிஜிட் வரும். ஸோ உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் ஆல்ரெடி யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஓடிபி வில் பி சென்ட் டு மொபைல் நம்பர்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் இமெயில் ஆர் ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபியை நீங்கள் டேரெக்டாக இதில் என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ரைட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரீசெட் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வர்றதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும். பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண முடியல, ஏன்னா நீங்கள் யூசர் ப்ரொஃபைலில் உங்கள் மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணலாம், உங்களால் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ண முடியாது. ஸோ பாஸ்வேர்டோட செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் 6 to 10 கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும். ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர், ஒரு ஸ்மால் அண்ட் தென் அட் இல்லைன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் மார்க், இன்னும் ஒரு சிம்பிளோட நியூமரிக் கேரக்டர்ஸோட இந்த காம்பினேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் பாஸ்வேர்ட் அக்செப்ட் ஆகும். ஸோ இதை வந்து மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் ஆகிட்டு டேரெக்டாக லாகின் பேஜ் போயிட்டு ஸோ இப்போ உங்கள் யூசர் நேம் கொடுத்து ஸோ கரண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க. இது வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்காக பாஸ்வேர்டை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம டிஃபால்ட் கொஸ்டின் அண்ட் தென் வந்து சம் டிஃபால்ட் கொஸ்டின் சம்திங் வாட் எவர் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் அகேன் பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணுங்க.
ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் சப்மிட், ஸோ ரீசெட் ஆகிடும். ஸோ ரீசெட் ஆன பிறகு லாகின். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு எல்லா ஸ்கூலுக்குமே நம்ம SSID கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் SSID மூலமாக லாகின் பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்க்குற ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம டிசாஸ்டர் அண்ட் ரெவன்யூ மேனேஜ்மெண்ட் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் அப்ளிகேஷன் ஃபார் நேட்டிவிட்டி ரெசிடென்ஸ் கேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இதுதான் கம்பைன்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் திஸ், நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூ திங்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மேண்டேட்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது, சில திங்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட அப்ளிகன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் 3.5 into 4.5 500 MB இருக்கிற ஒரு ஃபைல், அண்ட் தென் வந்து அவங்களோட ரேஷன் கார்டு, பர்த் சர்டிஃபிகேட், கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட், இன்கம் சர்டிஃபிகேட், ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ், ரேஷன் கார்டு ஆர் வாட்எவர், அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் PDF ஸ்கேன் பண்ணி அதை எல்லாத்தையுமே 500 KB மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஃபைல்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும். அந்த ஃபைல் சைஸ் வந்து 500 KB. ஸோ அந்த KB சைஸ்க்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் ஆகும், இல்லைன்னா அப்லோட் ஆகாது. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுற முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டைப் இன் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு கேண்டிடேட் டைப் இன் பண்ண போறீங்கன்னா அவங்ககிட்ட அவங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் 3.5 into 4.5 முடிஞ்சா ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் இல்லை ஒயிட் பேக்ரவுண்ட், தட் வுட் பி ஃபைன். அண்ட் தென் அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேண்டேட்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் போனீங்கன்னா இப்போ ஒரே தடவையில் நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறது பதிலாக 3 டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனில் போய் நம்ம சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கிட்ட ரெடியாக இருக்குது, நம்ம ஒரு ஃபோல்டரில் அந்த கேண்டிடேட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ரெடி பண்ண பிறகு கிளிக் ஹியர் டு சப்மிட் அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த பேஜ் நீங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு ஸோ இந்த பேஜ் ரீசன் ஃபார் அப்ளைங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்னா ஹையர் எஜுகேஷன் ஒரு சென்டாக் அப்ளிகேஷன், அண்ட் தென் கேஸ்ட், அண்ட் தென் இன்கம், அண்ட் தென் ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையனுக்கு வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கான், நம்ம டிஜிட்டலில் வாங்கின சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்னா கேஸ்ட் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் மட்டுமே அப்ளை பண்ணாலும் போதும். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் அவங்களோட நீடை பொறுத்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ட் தென் டைப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட், மேக்ஸிமம் நம்ம பசங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இதுதான் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் ரெசிடென்ஸ்க்கு வரும்போது நம்ம வந்து ரெசிடென்ஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ ரெசிடென்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் ரீஜன், ஸோ மேக்ஸிமம் பாண்டிச்சேரினா பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால், மாகேயம்னா வாட் எவர் ரீஜன் அவங்களோட கன்சர்ன் ரீஜனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் கரஸ்பாண்டிங் பாண்டிச்சேரினா அதுக்கு எதுவுமே கரஸ்பாண்டிங் தாலுக்ஸ் காட்டும், பாண்டிச்சேரியில் எந்த தாலுக்ஸ். ஸோ மெயின்லி வந்து எந்த தாலுக்குன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுச்சேரியில் இருக்கிற ஒரு தாலுக் கேண்டிடேட்டை நீங்கள் ஓல்கேட்டில் போட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஏன்னா இட் ஹேஸ் டு பி சைன் பை தி புதுச்சேரி தாசில்தார் அண்ட் தோஸ் திங்ஸ் டு பி ஹேப்பன். ஸோ தாலுக் செலெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுச்சேரி செலக்ட் பண்ண பிறகு ரெவன்யூ வில்லேஜஸ், these things also very important. Right revenue village need to be selected. ஸோ இது வந்து கேண்டிடேட் எந்த ரெவன்யூ வில்லேஜோ அதை கரெக்டாக அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அப்ளிகன்ஸ் ஃபுல் நேம் நம்ம டிசியில் எப்படி கொடுப்போம், இங்கே திருமதி அவங்களோட ஜெண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் நேம் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம டிசியில் கொடுக்குற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்த்திகேயன், இனிஷியல் எம்னா ஸ்பேஸ் கொடுத்து எம். ஸோ கைண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி கொடுங்க. டாட்ஸோ இல்லை ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸோ எதுவும் அலோவ் பண்ணாது. அண்ட் தென் ஆதார் கார்டு நம்பர் அண்ட் தென் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன யாரோட கொடுக்குறோம், ஃபாதர் ஆர் மதர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர்னா ஃபாதர், மதர்னா மதர். ஸோ தோஸ் டீட்டெயில்ஸ். அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் ஜெண்டர் வந்து நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே செல்வின்னு வச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஃபீமேல் மாறிடும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் மாற்றினாலே போதும், திருமதி இங்கே மாற்றினீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே மாறிடும். And then applicants caste. So caste and category very important. So proper select பண்ணுங்க. And then OBC, BCM, MBC மேக்ஸிமம் இதுக்குள்ள இந்த caste எல்லாமே மேக்ஸிமம் பாண்டிச்சேரியில் அத்தரைஸ்டு caste எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்ம எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து பாண்டிச்சேரி சிட்டிசன்ஸுக்கு மட்டும்தான். ஸோ தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் நம்ம அப்ளை பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மளால சர்டிஃபிகேட் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஒன்டில் அன்லெஸ் அவங்ககிட்ட ப்ராப்பராக 5 years பாஸ்ட் 5 years ரெசிடென்ஸ், ரேஷன் கார்டு, வாட் எவர் மேண்டேட்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கேட்குறோமோ அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் we can try to apply, or else we should not apply Tamil candidates. And then applicants marital status single, and then ration card number if they could given ration card, and then voter ID. Applicant கிட்ட email ID இல்லைனா ஸ்கூல் email IDs யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. And then residence and applicants region.
and then address. So whatever address they given, you can just type in, and whatever you type in, just click on copy the present address. If the present and permanent address are the same, you can use this button, or else if they are having two different address, then you can type in the different address of the permanent. And then caste application details. So caste application details, so first applicant income maximum 0 தான் இருக்கும். Agriculture income and then property details அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஃபாதர் நேம், ஃபாதர் பர்த் பிளேஸ், ஸோ வாட் எவர் ஃபார்மில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்குதோ மேக்ஸிமம் அப்படியே கிளிக் பண்ணே வர வேண்டியது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் தான் முக்கியம். இஃப் இன்கேஸ் ஒரு அப்ளிகன்ட் மைக்ரேஷன் ஆர்ஜின்றது எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் ஆகும்னா இந்த கொஸ்டினரி பேஸ் பண்ணி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்சிக்கு ஒரு கொஸ்டினரியாக இருக்கும், பிசிக்கு ஒரு கொஸ்டினரியாக இருக்கும், அண்ட் தென் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே கொஸ்டினரி மாறும். எஸ்டினா வேறு மாதிரி வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓபிசி எம்பிசி இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு 19 Feb 2001 பிஃபோர் அவங்க பாண்டிச்சேரியில் ரெசிடென்ட் பண்ண மாதிரி அவங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ப்ரூஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எஸ் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்க ஆர்ஜின் வருவாங்க. இஃப் கேஸ் அவங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களோட மைக்ரண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க, இல்லை ஆந்திராலேருந்து வந்திருக்காங்க, இல்லை வேறு எங்கேருந்து வந்திருக்காங்களோ அவங்களோட மைக்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க அந்த கேஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம என்டையர்லி என்டர் பண்ணிட்டு, அண்ட் தென் ஃபேமிலி இன்கம். ஸோ லைக் அவங்க ரிலேஷன்ஸில் யார் யார் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையன்னா அவங்க அப்பா அம்மா யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன இன்கம் ரெசிடிங் ஆகுதோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபாதர் அவங்க நேம், அண்ட் தென் அவங்களோட இன்கம், அண்ட் தென் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலது வந்து பெரிய லேண்ட்லார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தால் அவங்களோட அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் லைக் பிஸ்னஸ் ஆர் சம்திங் எல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணலாம். அண்ட் தென் பாஸ்ட் 5 இயர்ஸோட அட்ரஸ். ஸோ பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் போது இப்போ 2020 இருக்கும். 2015 to 20 அவங்க என்ன அட்ரஸில் இருந்தாங்க பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் அதை நீங்கள் நோட்டவைஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலே போதும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் அண்ட் இமெயில் இந்த 2 செக் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு டிக்ளரேஷன் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் கெட் போகணும். இஃப் நெட் இஸ் ப்ராப்பர், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்லேயே ரொம்ப ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா வி கான்ட் ஹெல்ப் இட் அவுட். ஓகே, உங்களுக்கு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்ட பிறகு இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வரணும். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் போட்ட அப்ளிகேஷனுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இங்கே காட்டும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ ஒன்ஸ் அப்லோடுன்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு அப்லோட் ஆப்ஷன் போயிட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து அப்லோட் ஃப்ரம் இமேஜ்னு காட்டும். ஐ ஜஸ்ட் ஷோ இன் சாம்பிள் அப்ளிகேஷன். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வரலன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டேன், எனக்கு நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது, எனக்கு கரெக்டாக இந்த ஸ்க்ரீன் வரல, அதாவது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் யூனிஃபைடாக ஒரே பேஜில் போடுற டாக்குமெண்ட்ஸ் எனக்கு வரலன்னா உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்கள் போட்ட அப்ளிகேஷன் என்ன ஆகும்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனாக ஸ்ப்ளிட் ஆகி 3 டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இருக்கும். ஸோ அதை நான் காட்டுறேன். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்குன்னா சர்வீஸ் லிஸ்ட்டில். ஸோ இன்கேஸ் பேக் போகணும், இந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க, பேக் போனால் ஆக்டிவிட்டீஸில் சர்வீஸ் லிஸ்ட் போனீங்கன்னா உங்களோட ஹோம் பேஜ் வந்துடும். ஹோம் பேஜ் வந்தோடனே 1 செகண்ட் ரெவன்யூ. இந்த டைம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட், இன்கம் சர்டிஃபிகேட், ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குல்ல, இந்த 3 தான் நீங்கள் 3 தானே செலக்ட் பண்ணி எந்த நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் கேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். இன்கேஸ் கேஸ்ட் செலக்ட் பண்ணால் 3 செலக்ட் பண்ணால் 3 டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் 3 இடத்துல இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ கிளிக் ஹியர் டு சப்மிட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்காம அப்படியே கிரவுண்டில் ஸ்க்ரால் பண்ணினா ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு பெண்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நேற்று போட்ட அப்ளிகேஷனு, ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா W2 ஷூர். Okay. So Jaykumar Munsami sir, please don't present sir. No, 1 second. Okay. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பேஜ் போனோடனே நம்மளோட அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ W2 அது வந்து நம்ம கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு ஸோ இது இப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் செகண்ட் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்லோட் பண்ணோம், இல்லை நம்ம சப்மிட் பண்ண அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும்னா வியூ அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி பாப்அப் பிளாக்னு வரும். ஸோ பாப்அப் பிளாக் இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாப்அப்பை பார்க்கலன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஃப்ரெஷ் கம்ப்யூட்டராக இருந்தால். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு
ஆல்வேஸ் அலோவ் ஃபார் e-districtனு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்வேஸ் அலோவ் பாப்அப்ஸ் ஃபார் e-districtனு இருக்கும். ஸோ டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வியூ அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ டேப்பில் நீங்கள் என்ன அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணீங்களோ அந்த ஃபார்மை நீங்கள் ப்ரிவியூ எடுக்கலாம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம். இஃப் நீடட்னா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நாட் அன் இஷ்யூ. ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு இருக்கும். இல்லைனாலும் நம்ம ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ண பிறகு நமக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷனோட ரெசிப்ட் இருக்கும். ரெசிப்ட்ல இந்த நம்பர் இருக்கும். இந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் நீங்கள் போட்ட பிறகு. அண்ட் தென் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ அப்லோட் கிளிக் பண்ணணும். அப்லோட் கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ அப்லோட் செலக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் அப்லோட சூஸ் ஃபைல். ஸோ வாட் எவர் ஃபைல் நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் என்ன ஃபைல் வச்சுருக்கீங்களோ ஸோ அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ ஜேபெக்ல நமக்கு 500 KB ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ 600 KB இருக்குது. 600 KB நமக்கு பத்தாது. நான் சாம்பிளுக்காக இமேஜ் போடுறேன். நீங்கள் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்டோட இமேஜ் போட்டுக்கோங்க. Mani Bharati. Again, resume. ஸோ ஒன்ஸ் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்லோட் கொடுத்தோம்னா அந்த இமேஜ் அப்லோட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஃபார் அப்லோடிங். ஸோ லைக் திஸ் யூ நீட் டு அப்லோட் ஆல் தி டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணால் மட்டும்தான் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்னு வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனில் நம்ம 2 சப்மிட் கொடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் டைப் பண்ணது சப்மிட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் தான், இந்த ப்ரொசீட் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக போய் சப்மிட் ஆகும். ஸோ அண்ட் தென் நான் யூசர் நேம் அண்ட் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணுறது சொல்லியிருந்தேன். எல்லா யூசர் ஐடிஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசர் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். அண்ட் தென் யூசர் ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ யூசர் ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், ஸோ உங்களோட மொபைல் நம்பர் அண்ட் தென் இமெயில் ஐடி இந்த இடத்துல அப்டேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் லேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அப்டேட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பர் சேவ் ஆகிடும். எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே எல்லா ஐடியுமே ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் வில் பி ஹேவிங் 2 IDs. One their SSID for revenue department and another ID is for SCID, which is used by government schools for using of TC services. So அவங்களும் எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே as mandatory அவங்களோட யூசர் ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு அவங்களோட மொபைல் நம்பர்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்க. இஃப் இன் கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் HM ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆவாங்க, இல்லை ஒர்க் பண்ண கம்ப்யூட்டர் ஸ்டாஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆவாங்கன்னா அவங்க கடைசியாக என்ன யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க E-District, அதை ஒரு ஃபைல் பண்ணி அதை வந்து
நெக்ஸ்ட் வர ஸ்டாஃப்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க அந்த டீட்டெயில்ஸை. ஒய் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கால் ஸ்கூல் சைட்லேருந்து வரதே பார்த்தீங்கன்னா லைக் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்டாஃப் போயிட்டாங்க, என்கிட்ட அவங்களோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு இல்லை, அவங்க மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க, பட் ஆனால் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்டாஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை கண்டிப்பாக கேட்டு அந்த ஸ்கூல்ஸோட ஹெச்எம்ஸ் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாஃப் ஹூஸ் கமிங் அண்ட் டேக் ஓவரிங் ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷன். So apart from that, the things for applying an caste certificate or income certificate are more often the same. Then basically the concept for application very simple. மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 10 minutes இருந்தாலே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாகவே போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஒன்லி திங் இஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரியராக அப்ஃப்ரண்ட்டாக உங்களுக்கு ரெடியில் இருக்கும், இல்லைன்னா நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ தோஸ் ஆர் தி மேண்டேட்டரி திங்ஸ். அண்ட் தென் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் மட்டும் எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு யூசர் ஐடியே இல்லை, மறந்தாச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து எனக்கு கால் பண்ணுறீங்க, இல்லை என்னோட டீம் யாருக்கா கால் பண்ணுறீங்க, அப்போ வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அன்லாக் பண்ண பிறகு, அதாவது உங்களை வந்து இன்கேஸ் யூசர் நேம் மாற்றியாச்சு, இதுக்கு அப்புறம் தான் சார் அப்லோட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இந்த பாஸ்வேர்ட் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்மால் கேபிட்டல் D IST @1234 இதுதான் டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கேஸ் இப்போ மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணுவீங்க, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்க்ரீன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம லாகின் பேஜில் ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். நமக்கு மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணி வச்சுன்னா மொபைல் நம்பர் OTP வரும். ஸோ தட் வி வில் யூஸ் இட் டு ரீசெட். இஃப் இன் கேஸ் என்கிட்ட மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணல, அந்த ஸ்டாஃப் இல்லை, இதுக்கு மேலே உங்ககிட்ட லாகின் ஐடியோட யூசர் கனெக்ஷன் இருக்குது, உங்களால் லாகின் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக எல்லாரும் யூசர் ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு அவங்களோட மொபைல் நம்பர்லாம் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் இன்கேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறீங்கன்னா உங்களோட ஹெச்எம் கிட்ட உங்களோட கரண்ட் யூசர் பாஸ்வேர்டு அண்ட் தென் அதோட மொபைல் நம்பரை உங்கள் கரண்ட் ஹெச்எம்க்கு அதோட மொபைல் நம்பருக்கு அப்டேட் பண்ணுறீங்க. அண்ட் தென் இஃப் இன்கேஸ் ஹெச்எம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறீங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஹெச்எம் போகிறீங்க, இல்லை கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டாஃப்ஸ் யாருக்காரு இப்போ கொடுப்பீங்களா ஹேண்ட் ஓவர், அவங்ககிட்ட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற யூசர் நேம் அண்ட் தென் அவங்களோட மொபைல் நம்பரை அப்டேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பாஸ்வேர்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் தென் இன்கேஸ் இந்த சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகுது அண்ட் தென் வந்து அவங்களோட மொபைல் நம்பரும் நமக்கு தெரில, இல்லை மொபைல் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி டைமில் நம்ம இது பண்ணும்போது கால் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு 5-6 தடவை தப்பான பாஸ்வேர்ட் போட்டு அந்த யூசர் ஐடியை லாகின் பண்ணணும். லாகின் பண்ணிங்கன்னா யுவர் யூசர் அக்கௌண்ட் ஹஸ் பீன் லாக்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கீழே ஒரு எரர் மெசேஜ் வரும். அந்த எரர் மெசேஜ் வந்த பிறகு எனக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நான் என் எண்ட்லேருந்து நான் அன்லாக் பண்ண பிறகு நீங்கள் இந்த டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் ரீசெட் பேஜ் போகும். ஸோ நீங்கள் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு நியூ பாஸ்வேர்ட் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் என்னவோ அதை நீங்கள் வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டு அப்டேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செக்யூரிட்டி கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கேட்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட் பிடிக்கல, ஸோ நான் மாற்ற ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி கொஸ்டினோட ஆன்சர் கேட்கும். ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டு இன்டோட கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சரை நோட் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் செட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து செட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த பாஸ்வேர்ட் ஹிண்ட் கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க அதையும் நோட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லா ஸ்கூல் ஹெச்எம்ஸும் கொஞ்சம் அவங்க கரஸ்பாண்டிங் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டாஃப்ஸ் ஆர் ஓவர் ஹேண்ட்லிங் ஓவர் யூரிஸ்டிக் ப்ளீஸ் அவங்கள ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த ஒர்க்கை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதுதான் பேசிக் ப்ராசஸ். நீங்கள் போட போகிற 3 அப்ளிகேஷன் மேக்ஸிமம் கம்பைன் யூஸ் பண்ணுங்கள். நெட்டு ப்ராப்பராக இருந்தால் நான் காட்டின அதே ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்களுக்கு வரும். இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் உங்களுக்கு வரும், நீங்கள் டேரெக்டாக அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிசிப்ட் வரும். ரிசிப்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் காப்பி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் அப்ளிகேஷன் போடுற முன்னாடி உங்ககிட்ட வந்து அந்த மேண்டட்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக அப்ளிகேஷனை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே ஆல்ரெடி யூஸ் டு யூரிஸ்டிக் தான், ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஓவர் செஷன் தான் இது. ஸோ yeah, almost the same screens are going to be coming on. So this is what an
ஹியூரிஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் ஃபார் சப்மிட்டிங் ஆஃப் அன் அப்ளிகேஷன். நீங்கள் அப்ளிகேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இன்கம் ரெசிடென்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் இன்கேஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க, அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக உங்களால் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணல, அந்த ஸ்க்ரீன் வரலன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பழைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து 882, 883 அண்ட் 884. ஸோ ரெசிடென்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து 884 இந்த இடத்துல இருக்காங்க. நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பெண்டிங் அப்ளிகேஷன் இங்கே இருக்கும், லிஸ்ட் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி யூசர் அப்லோட்ஸ் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்க, அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீட் ஆகி உங்களுக்கு ரிசிப்ட் வரும். அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த கேண்டிடேட்டோட அப்ளிகேஷன் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் போவோம், அங்கே தான் போயிட்டு நீங்கள் இது பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டாச்சு, ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அது என்ன ஆச்சுன்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டீஸில் போங்க, சாரி செட்டிங்ஸில் ட்ராக் அப்ளிகேஷன். ஸோ ட்ராக் அப்ளிகேஷன் போயிட்டு அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்டஸ் தெரியும். இஃப் இன் கேஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் லாகின் ஐடியிலேருந்து பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்டஸ் தெரியும். நீங்கள் வேறு யாராவது அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் தெரியாது. இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக ப்ரொசீட் ஆகல, அதனால் உங்களுக்கு வராது. இதே ட்ராக் அப்ளிகேஷன் இன்னொரு இடத்துலையும் பண்ணலாம். ஜென்ரல் ட்ராக் அப்ளிகேஷன் யாரோட அப்ளிகேஷன்னா லைக் ட்ராக் அப்ளிகேஷன் லாகின் பேஜில் ட்ராக் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நம்பர் கொடுத்தோன்னா we will get to know what is the current status of an application. So அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ராக் அப்ளிகேஷன் போட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்னு வரும். இஃப் இன் கேஸ் உங்களோட கேண்டிடேட்டோட அப்ளிகேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா உங்கள் லாகின்ஸ்லேருந்து மட்டும்தான் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் பிரிண்ட் எடுத்து தர முடியும். ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லைக் அப்ளிகேஷன் போயிட்டு யூ ஹாவ் டு கிளிக் ஆன் இந்த இடத்துல நீங்கள் லாகின் பண்ண பிறகு இந்த செட்டிங்ஸில் ட்ராக் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்பர் இதே ட்ராக் அப்ளிகேஷன் நம்பர் நீங்கள் இந்த இடத்துல இதே பேஜ் வரும், ட்ராக் அப்ளிகேஷன் நம்பர் போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் ஹியர் டு டவுன்லோட் தி சர்டிஃபிகேட் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லிங்க் வரும். ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராசஸ் ஃபார் த திங். அண்ட் தென் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து இன்கேஸ் சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் ஆன பிறகு ஹவு டு வெரிஃபை டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சராக உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு, பட் ஆனால் ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். ஒன்ஸ் அகேன் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் டிக் மார்க் வராது. லைக் சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த எனக்கு க்ரீன் கலர் டிக் மார்க் வரல, இந்த இடத்துக்கு வரல, ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருதுன்றது மாதிரி வரும். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் வேலிடிட்டி அன்னோன் இந்த இமேஜில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும். வேலிடிட்டி அன்னோன் டிஜிட்டலி சைன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் தான் வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் நார்மலாக கிளிக் பண்ண பிறகு கிளிக் டு டவுன்லோட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த பிறகு உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு நியூ டேப்ல உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். அந்த சர்டிஃபிகேட்டை டவுன்லோட் பட்டன் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி லோக்கல் டெஸ்க்டாப் மிஷினில் வச்சுட்டு அடோப் பிடிஎஃப் ரீடர் இல்லை ஃபாக்ஸ் ரீடர் ஏதோ ஒரு லோக்கல் பிடிஎஃப் ரீடரில் ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண சர்டிஃபிகேட்டை. அண்ட் தென் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணணும். நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்கு லைக் ஹவு டு வெரிஃபை அண்ட் டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட். ஸோ யூ கேன் வாட்ச் இட் அவுட். ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் வீடியோ தான் நானும் ப்ளே பண்ணுறேன்.
ஸோ லைக் திஸ் டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆன சர்டிஃபிகேட்டை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், வேலிடிட்டி அன்னோன் ஆர் சம்திங் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். ரைட் கிளிக் பண்ணோடனே வெரிஃபை சர்டிஃபிகேட்னு இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வெரிஃபை சர்டிஃபிகேட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு அதுலேயே வெரிஃபை ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே. இன்கேஸ் வெரிஃபை ஆகலைன்னா சிக்னேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு இருக்கும். சிக்னேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். ஸோ ஒன்ஸ் சிக்னேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து சைனர் இல்லை டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷோ சர்டிஃபிகேட் போயிட்டு அதில் ட்ரஸ்ட், ஸோ நீங்கள் ட்ரஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ அதில் ட்ரஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள். ட்ரஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு 1 செகண்ட் நான் அந்த ஸ்க்ரீன் காட்டுறேன். ஸோ இதில் வந்து ட்ரஸ்ட்டுன்னு வரும். ட்ரஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இன்னும் 2-3 ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் வரும். லைக் கீழே வந்து 3 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த இதில் வந்து 3 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அந்த 3 ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செக் பாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்து வெரிஃபை சிக்னேச்சர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு வந்து சிக்னேச்சர் வெரிஃபை ஆகிடும். ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்த பிறகு இன்கேஸ் கொஸ்டின் மார்க் வருது, அந்த இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா இதுதான் ப்ராசஸ். நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி சிக்னேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கனாலே அந்த சிக்னேச்சர் செட்டிங்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபை ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது, அந்த நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் அட் த மேக்ஸ். ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட். இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி போயிட்டு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணணும், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ணணும், ஆட் டு ட்ரஸ்டட் சர்டிஃபிகேட்ஸ், ஷோ சர்டிஃபிகேட், ஆட் டு ட்ரஸ்டட் ஐடென்டிட்டிஸ். ஸோ இதை கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து ட்ரஸ்டட் சர்டிஃபிகேட்டாக மாறிடும். ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன் நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் என்ன பார்த்தோன்னு. ஸோ பேசிக்லி லாகின் அண்ட் தென் இன்கேஸ் லாகின் ஐடி ஃபர்கட், லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் மாறன்ட்டோம்னா எப்படி ரீசெட் பண்ணணும், அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் எப்படி போடணும். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நமக்கு வந்து எங்கெங்கே இருக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஸோ ஹவு டு டைப் இன் தி அப்ளிகேஷன்ஸ், அண்ட் தென் வாட் ஆர் ஆல் த மேண்டேட்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ், அண்ட் தென் how to type in an application, so what are all the fields we have in an application, and then what are all the documents need to be updated, and then mainly the default password what needs to be given to which should be known to you. And apart from that we have requested you HMs to make a note of the current password and then update the mobile numbers to the user profiles, and then how to verify a digital signatured certificate. These are the things we have seen for the session. So if any questions or something or You can trace through chat window. Don't interact. You can ask through chat window. Any queries? I think first query has come, sir. Stanford. Okay. Whether handouts can be given in emails. handouts in sense of The chat they have asked. Please forward the handout through email ID. handouts in sense of in the session or session Handouts in the handouts கேக்குறீங்க, please mention Stanford in your chat window. There is a chat window, you can ask. Kindly send the details through email. Indrasegaran, someone asked. I think Yes. this I hope this is a recorded session. Yeah. So this can be shared to all the schools. since it is a recorded session, it will be uploaded in the YouTube channel of Directorate of School Education. Whatever sir has said, Mr. Karthikeyan has said, you can go through the YouTube and then you can clarify. If further any clarification, you can ask in the chat window. Aadhaar card does not carry the complete dates of birth details. Is it acceptable? ஆதார் கார்டில் மேக்ஸிமம் நமக்கு பர்த் டீட்டெயில்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ பர்த் சர்டிஃபிகேட் பர்த் டீட்டெயில்ஸ் இல்லாமல் இருக்குன்னா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக இருக்கும், எல்லா ஆதார் கார்டுமே பர்த் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். எஸ் சென்ட் கிளாரா, டு வி நீட் டு டூ திஸ் ஃபார் 10th ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஃபர்தர் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் தி கன்சர்ன் தாசில்தார்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்னோட நம்பர் I hope everyone will be having. So once again I will tell you,
இஃப் யூ நீட் இட் யூ கேன் நோட் இட் டவுன். ஆல்ரெடி நம்ம ஜனவரி 6th நம்ம கொடுத்த சர்க்குலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நம்பரும் இன்னொரு கன்சர்ன் ஸ்டாஃபோட நம்பரும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சி தட் நம்பர். ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட நம்பர் இருக்கும், உங்களுக்கு சர்க்குலர் கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட் டைம் நம்ம கொடுக்கும்போதே. ஒன்ஸ் அகைன் நான் வேணா என் நம்பர் மட்டும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். இட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ கேன் நோட் இட் டவுன். இட்ஸ் 9500642008. Another question they have, that handout means they are referring to your screenshots. Screenshots can be given, no problem. I'll just share to directorate. The directorate will be sending you the screenshots, whatever you had in the session. Caste certificate, what can we do? Okay, caste certificate, in case student பேர்ல caste certificate இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா லைக் அவங்களோட ஃபாதரோட கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட், இல்லை அவங்களோட மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட், இல்லை அவங்களோட பிளட் ரிலேஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட அண்ணனோட கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட், அந்த மாதிரி, அதாவது அந்த கேண்டிடேட்டை சுத்தமாக கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டே கிடையாது இது வரைக்கும் அவருக்கு எடுக்கவே இல்லைன்னா அவங்க அண்ணன் அந்த மாதிரி பிளட் ரிலேஷன் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் வில் வெரிஃபை தட் அண்ட் தே வில் டேக் ஆக்ஷன்ஸ் ஆன் இட். ஸோ கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்ஸ் தான் பண்ணுவோம். Any other doubt you can clarify in the chat window. Any other queries or any user profile? Sir, in WhatsApp some messages have come. Sir, e-district gets logged out very quickly. Could you make to stand by little longer while typing TC? e-district site lockdown கிடையாது. அது உங்களோட இன்டர்நெட் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த வெப்சைட் வந்து மோர் டைனமிக். ஏன்னா நீங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ஸுமே நீங்க கொடுத்த பிறகு ரியல் டைம் ஆக்ஷன் ப்ராசஸிங் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உங்களோட நெட்டோட ஸ்பீட் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இதை மல்டிபிள் டைம்ஸ் நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸுக்கு நான் ஈவன் எனிடெஸ்க் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களோட நெட் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்பராக இருக்காது, அதில் வந்து பிரேக் டவுன் இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஈடுஸ்டிக் பண்ணுறது சாத்தியமே இல்லை. ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்டர்நெட்டை மேக்ஸிமம் ஹை ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துவாங்க. தட் இஸ் தி மெயின் திங். Another query, sir. Sir, can we use PIC form as a proof for community certificate? A student does not have any proof other than PIC form. In that case, what to do? பிக் ஃபார்ம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்க. இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஓல்டாக இருக்காம கொஞ்சம் லேட்டஸ்டாக ரீசெண்ட் டைம்ல இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையன் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த இயர் 12th ஸ்டாண்டர்ட், போன வருஷம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல அவங்ககிட்ட பிக் ரெனியூல் பண்ண ஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ பையனுக்கு இல்லைனாலும் அவங்க அப்பாவோட கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க, அப்லோட் பண்ணுங்க. அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இன்கேஸ் உங்ககிட்ட அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட 10 அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் நீங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணி சிங்கிள் பிடிஎஃபா மாற்றி 500 கேபிக்குள்ள மாற்றி நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அப்பாவோட ஆதார் கார்டு அண்ட் தென் ரேஷன் கார்டு அண்ட் தென் அவரோட கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அவரோட மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் பிடிஎஃபா அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். Sir, Ravichandran from Bahur, sir. ஓகே. Sir, is there any facility to save the details of the certificates online or in external device to avoid internet inconvenience so that we can make additional changes easily and then upload in the e-district website? அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. லைக் ஆஃப்லைனில் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ எதாக இருந்தாலும் ரியல் டைமில் தான் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் தென் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி நமக்கு கரெக்டாக இருந்து தான் அவங்க வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ தேர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் லைக் ஆஃப்லைனில் நம்ம அப்ளிகேஷன் சேவ் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. Sir, how to edit rejected form for rectification? From Immaculate they have asked. அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒன்ஸ் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் டைம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு நம்ம சப்மிட் பண்ணலாமே தவிர்த்து ஒன்ஸ் சப்மிட்டட் அப்ளிகேஷன் கான் பி எடிட்டட். ஒய்? பிகாஸ் வாட் எவர் டீடைல்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது இட்ஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ஷியல். அண்ட் தென் இன் ஃபியூச்சர் நான் இதை மாற்றிட்டேன் இல்லை ஸ்டாஃப்ஸ் சாரி லைக் ஈவன் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து யாரும் நீங்கள் அவங்க வந்து மாற்றிட்டேன்னு சொல்கிறதுனால அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் யூசர்லேருந்து நீங்கள் சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஃப்ரீஸ்ட். ஸோ அதனால இன்கேஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒன் டைம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ஹோப் மணிபாரதி ஃப்ரம் இமாக்குலேட் சாருக்கு என்னோட நம்பர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் செகண்ட் வேணா ஐ வில் ஜஸ்ட் டைப் இன் மை நம்பர் இன் தி சாட். இப்போ நோட்டிக்கோ. Another question, whether income limit, what is the income limit for creamy layer and non-creamy layer?
those things will be decided by the revenue department. ஸோ அவங்க தான் அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க. நிறைய கிளாஸ் அண்ட் நிறைய கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி டன் பை revenue department. Repeatedly, that edit question is coming. Edit option. There is no edit option. There is no edit option. Sir, all Stanford has asked another question. Sir, already we have registered caste certificate at the time February for few students. Okay. Whether need to redo the registration for combined certificates, sir? No. Once ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு நீங்க 3 சர்டிஃபிகேட் போட்டீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் இன்கம் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் இஸ் மோர் தென் எனஃப் until அந்த அப்ளிகேஷன்ல ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிற வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்டட் ஆகணும், இல்லை கம்ப்ளீட் ஆகி உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் டெலிவரி ஆகணும். ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு கேண்டிடேட் ரிட்டர்ன் அப்ளிகேஷன் போட வேணாம். ஒன்லி இன் கேஸ் நீங்க அப்ளிகேஷன் போடும்போது அந்த கேண்டிடேட்டோட டீடைல்ஸ் தப்பு, நீங்க வியூ அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறீங்க, சப்மிட் பண்ணிட்டு வியூ அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறீங்க, அப்போ சப்மிட் பண்ண அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் தப்புன்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா அப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் போடுங்க. டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணாம ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் விஓ ஆர்ஐ ப்ராசஸிங் போகாது, உங்க எண்ட்லேயே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். வியூ அப்ளிகேஷன் கொடுக்க நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண பிறகு தான் நீங்க நோட் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் லிட்டரலி ப்ராப்ளமேட்டிக் தான். ஸோ மெயினாக ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணும்போது கேண்டிடேட்டோட நேம், ஃபாதர் நேம், அட்ரஸ் அண்ட் தென் வாட் தாலுக் தே பிலாங் டு, இதை வந்து ப்ராப்பராக கொடுங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டீடைல்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது. கேண்டிடேட் நேம்லையும் அந்த ஜெண்டர் செலெக்ஷனை ரொம்ப ப்ராப்பராக கொடுங்க. ஏன்னா அதில் மிஸ் ஆயிடுச்சா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேல ஃபீமேல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வரும்போது ஃபீமேல் கான்செப்ட் வேர்ட்ஸில் வரும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The present school has asked, I think it may be from Karikal, I think. Okay. What if income certificate is not available? Parents who work for unorganized sectors mostly don't have salary certificate or Form 16. Okay. In case Form 16 illa, if I don't have anything, then அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் பேங்க் பாஸ்புக் இருக்கும். ஸோ அவங்க பாஸ்புக்கோட 6 months ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை, அதுவும் இல்லை, அவங்க சுத்தமாக ஒரு கூலி லைக் கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம இருக்க ஒரே ஆப்ஷன் என்னன்னா, ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல ஹேண்ட் ரிட்டன்ல நம்ம எழுதி போடணும். கைண்ட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரிட்டன்ல அவங்க வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸ்லிப் மாதிரி எழுதி கொடுக்கலாம். எனக்கு இவ்வளவுதான் வருமானம், ஐ ஹேவ் ஒன்லி 24,000 or whatever, and as I am not working in any kind of organization or any company, I don't have any income proof, and this is what my salary. I self acknowledgement. ஒன்று லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் பிரிண்ட், இன்கேஸ் படிக்க தெரியாதுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் பிரிண்ட் இல்லை சைன் போடுவாங்க, சைன் வாங்கிட்டு அந்த பேப்பரை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி 500 KB வச்சுட்டு நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணுங்க இன்கம் ப்ரூஃபா. அதை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு they will go through it. Sir, we need a clear subcaste list. Please kindly provide PDF format through school email. Subcaste list கேக்குறாங்க. Okay. We'll let you know through revenue department. சப்காஸ்ட் லிஸ்ட் மேக்ஸிமம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓபிசி நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன சப்காஸ்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் யூ நீட் அ செப்பரேட் ஒன். மேக்ஸிமம் இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இபிசி எம்பிசி, ஸோ இதுதான் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதுக்குள்ள போனீங்கனாலே உங்களுக்கு உங்க சப்காஸ்ட் லிஸ்ட் கிடைக்கும். இல்லைன்னா நீங்க உங்க கன்சர்ன் தாலுக் தாசில்தார் இருப்பாங்களே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாண்டிச்சேரினா பாண்டிச்சேரி தாசில்தார், அவங்களுக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க இது பண்ணலாம். ஈவன் விஓஸ் கூட ரெகுலர்லி விசிட்டிங் ஸ்கூல்ஸ் ஐ கெஸ். ஸோ அவங்ககிட்டயும் நீங்க வந்து கேட்கலாம் உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா. சார், ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் 12th கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு, அப்ளிகேஷன் நம்பர் மறந்துட்டாருன்னா என்ன சார் பண்றது? அப்ளிகேஷன் நம்பர் மறந்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க மொபைல் நம்பர் அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க மொபைல் நம்பருக்கு நம்ம வந்து ரெசிப்ட் போயிருக்கோம். அண்ட் தென் அது இல்லாமல் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல அப்லோட் பண்றோம்னா கண்டிப்பா ஸ்கூல்ஸும் அந்த ரெசிப்ட் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நம்பரை எடுக்க பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி எல்லாமே போயிருக்கும். ஓடிபி அண்ட் தென் இன் சென்ஸ் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் போயிருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போதும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து திஸ் அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஹஸ் பீன் டேக்கன் திஸ் ஆக்ஷன் பை தி விஓ ஆர்ஐன்ற மாதிரி உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன்ஸ் அகேன் உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் நீங்கள் ரெட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம். Sir, whether 500 KB is the file size only for passport size photo or all other documents? All other documents. ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே 500 KB குள்ள இருக்கலாம். No issues. Sir, how to identify 1964 and 2001 evidence?
1964 இல்ல 2001 இருந்தா மேக்ஸிமம் உங்களோட ரேஷன் கார்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். ரேஷன் கார்டு எப்போ இஷ்யூ ஆயிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். 1964 வந்து மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் 1965 எவிடன்ஸ் வந்து எஸ்சி கேஸ்ட் தான் வரும். அவங்க எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஆரிஜின் கிளைம் பண்றவங்க அவங்களோட பழைய சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கண்டிப்பா வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அப்படியே இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க இன்கேஸ் அந்த கேஸ்ட் செலெக்ஷன் வந்து நீங்க ஆரிஜின் கேண்டிடேட்டை மைக்ரேஷன் போட்டாலும் அந்த டீடைல்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க விஏஓ வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அவங்களால மாத்துறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஸ்டில் நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ற டாக்குமெண்ட் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னாலும் தெரியும். அவங்க கிளிக் பண்ணிருப்பாங்க 1964 பேஸ் பண்ணி உங்க ஆரிஜின் மைக்ரேஷன் கொடுத்துருக்குன்னு அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். If there is no certificate in the family, how to apply for students? யாருக்கிட்டயுமே சர்டிஃபிகேட் இல்லை. அப்படிதான் சொல்றாங்க. இன்கேஸ் சர்டிஃபிகேட்டே இல்லாம கண்டிப்பா வாய்ப்பு இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேச்சர் இருக்க மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் பாண்டிச்சேரினா கண்டிப்பா அவங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கேண்டிடேச்சர் எந்த சர்டிஃபிகேட்டுமே இல்லைன்னா அவங்க டேரக்டா தாலுகா ஆஃபீஸ் தான் போய் பார்க்கணும். ஏன்னா நமக்கு ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் மேண்டட்ரி. ஸோ இதுல எந்த டாக்குமெண்ட்டுமே அவங்ககிட்ட இல்லைன்னும் போது அவங்க கண்டிப்பா தாசில்தார்ஸ் தான் போய் டேரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க இது பண்ணணும். சில பேர் கான்டாக்ட் நம்பர் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. நீங்க யூ கேன் கோ த்ரூ தி வெப்சைட் அண்ட் கெட் இட். All those details are available in the website. வெப்சைட்ஸ்ல போனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Do we have to upload the BC of parent and grandparent mandatory? Sorry, TC or BC? BC ன்னு சொல்லிருக்கேன் சார். BC in the sense of birth certificate birth certificate இல்ல என்ன சொல்ல வரீங்க? Present நீங்க please clarify that. So now you discussed about income certificate for that application. It will ask the income certificate number, sir. What can I do? இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இல்லாத ஒரு கேண்டிடேட் நம்ம இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணும்போது நம்பர் கேட்டுச்சுன்னா ரேண்டமாவே நம்பர் கொடுங்க. இன்கேஸ் இல்லைன்னா மட்டும் நம்ம ரேண்டமா டைப் பண்ணலாம். ஸோ தட் won't be an issue. Sir, for SLC students, income certificate is mandatory or not? யார் அப்ளை பண்ணாலும் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் மேண்டட்ரி. இன் கேஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நம்ம கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 12th இல்லை 10th ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா அவங்க அப்பாவோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், லாஸ்ட் 6 months பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், அப்படி இல்லை அவரோட இன்கம் ப்ரூஃப் ஆர் அதுவும் இல்லைன்னா அவரோட ஃபார்ம் 16 அந்த டீடைல்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். Sir, how to reduce the file size as 500 MB? 500 KB. It should be KB. 500 KB ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு போட்டோஷாப் தெரியும்னா போட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன்ல நிறைய பிக் ரெடியூசர்னு சொல்லிட்டு பிக் சைஸ் ரெடியூசர்னு சொல்லிட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஆன்லைன்ல நீங்க இமேஜ் அப்லோட் பண்ணிட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு போட்டோஷாப் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு சிம்பிளான ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா one second. Present. You can go to present and then use. ஸோ நீங்க ஃபைலை வந்து வேர்ட்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபைலை பெயிண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணிட்டு பெயிண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சேவர்ஸ்ல போயிட்டு சேவர்ஸ்ல ஜேபெக் கொடுங்க. மேக்ஸிமம் ஃபைல் வந்து ஒரு 700 இல்லை 600 அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபைலை நீங்க ஜேபெக்ல போட்டு நீங்க சேவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டவுன்லோட் நான் ரெடியூஸ்னு சேவ் பண்றேன். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தடாலஜி. இஃப் இன் கேஸ் இது ஒர்க் ஆகலாம் நீங்க ஏதாச்சும் ஃபைல் ரெடியூசர் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சிருக்கோம். Present ஆகல சார். Do presentation. இந்த வீடியோஸ் அதை கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க சார். That you click that and no. One second. No, list. Yes, no, can. ஸோ இமேஜை ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜ் வந்து பெயிண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பெயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வரும். அந்த இமேஜை என்ன பண்ணுங்க, ஆப்ஷனில் போயிட்டு சேவஸ் கொடுத்துட்டு ஜேபெக் இமேஜாக நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்க. ஜேபெக்ல டவுன்லோடட் ரெடியூஸ்டுன்னு இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. ரெடியூஸ் நேம் நான் ஜஸ்ட் ரெடியூஸ்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக. ஸோ ஒரிஜினல் இமேஜ் என்ன சைஸு நம்ம இது மாதிரி சேவ் பண்ண பிறகு என்ன சைஸ்ன்றதுக்காக. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்த பிறகு ஸோ ஒரிஜினல் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 7.71 and the reduced would be something around 328. Sorry, downloaded and reduced. So
ஸோ ஹையர் எம்பி ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பெயிண்டில் போட்டு சேவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்மியாகும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரெடியூசர் ஆப் நிறைய இருக்கு ஆன்லைனில். ஃபோட்டோ ரெடியூசர்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஸ் வரும். லைக் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கும்போதே 500 கேபிக்குள்ள ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்டிமேட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து வரும்போதே 500 கேபிக்குள்ள எடுத்து வரணும் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு எடிட் பண்ணி எடுத்து வந்துடுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ண நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கும், நிறைய சைஸ் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்கும், நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். நிறைய கொஸ்டின் வந்து ரிலேட்டட் டு தாலுக் அண்ட் வில்லேஜ் டீடைல்ஸ் கேட்குறாங்க. எனக்கு they are not having, even parents are not knowing சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட தான் நம்ம பேசணும். மேபி நம்ம டைரக்டரேட்லேருந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட அஃபிஷியலாக கம்யூனிகேட் பண்ணி கேட்டு வேணா கொடுக்கலாம். ஸோ அதை டைரக்டரேட் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். நீங்கள் இது ரெக்வஸ்ட்டாக நீங்கள் டைரக்டர் சார்ட்ட சொல்லிட்டு அவங்க டிசிஆர்ஸ்கிட்ட பேசினா உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் தென் ஸ்கூலுக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம். Sir, what is the procedure to apply for OBC non-creamy layer certificate? Ologanathan lecturer from PS Pali. Okay. ஓபிசி நான் கிரீமி லேயருக்கு என்ன ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சேம் திங். நம்ம கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஒரு 2-3 டைப்பில் கொடுக்குறோம். அண்ட் தென் கிரீமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட 2 சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பெர்மனன்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். அண்ட் தென் இன் அடிஷ்னல் டு தட் நம்ம வந்து நம்மளோட கிரீமி லேயருக்கு அப்ளை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ வந்து ஆல்ரெடி என்கிட்ட பெர்மனன்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. நான் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கணும். இன்கேஸ் என்கிட்ட ஆல்ரெடி பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், கிளிக் டு சப்மிட் சேம் ப்ராசஸ் போவேன். கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் கிரீமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ஸ்டேட், அதாவது ஸ்டேட் பர்பஸ் ஜாப்ஸ்க்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணணும். நான் கிரீமி லேயர் ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணணும். இன்கேஸ் சென்ட்ரல்னா சென்ட்ரல் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷனை நான் டைப் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் அவங்க கிரீமி லேயர் செக்ஷனில் வாங்குறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட 2 சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அப்ளை பண்ணி பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிருக்கணும். கிரீமி லேயர் பர்பஸ்க்கு அவங்க இன்னொரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். 2 சர்டிஃபிகேட் வேணும். கிரீமி லேயர்னா அவங்க கிட்ட ஸ்டேட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும், அதாவது பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அவங்க கிட்ட இருக்கணும். அது இல்லாமல் இன்னொரு கிரீமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் 2 சர்டிஃபிகேட் அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் நம்ம ஊரில் வந்து கிரீமி லேயர்ஸ் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட். ஸோ மேண்டேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும். இந்த சர்டிஃபிகேட்டோட வேலிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம். ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் எடுக்கவே தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பையன் 10th படிக்கிறான், அந்த பையனுக்கு நீங்கள் 10th எடுத்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பையனை நீங்கள் திருப்பி எடுத்து கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கிரீமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் திங்ஸ். Sir, how many pages are required in ration card for uploading? Most probably first page is enough னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அண்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜ் அண்ட் பிஃபோர் பேஜ். யூஸ்வலாக ரேஷன் கார்டு ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறவங்க நார்மலாக அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் மோர் தென் எனஃப் நினைக்கிறேன். Student Satyamurthy Vallalar School Laspet. Okay. Students those who are staying in hostel belongs to Tamil Nadu. Okay. How to apply for certificates? Especially orphan student. ஆர்ஃபன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் பட் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட் போது அவங்ககிட்ட டீட்டெயில்ஸ் வேணும். பேசிக்கலி அவங்ககிட்ட ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் ஏதாச்சும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்தால் தான் நம்ம ஃபர்தராக அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா ஆர்ஃபன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா அந்த ஆஃப்னேஜ் அவங்க கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஆல்ரெடி சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் இருக்கணும். தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்குமே பாண்டிச்சேரியில் சர்டிஃபிகேட் தர முடியாது until unless they satisfy the conditions to be in Pondicherry. Atmalaya School level கேட்டிருக்காங்க. We applied 11 students. Okay. Out of 26 only caste and residence certificate. Okay. What can we do now? 11 இந்த சார் இந்த Atmalaya School. We have applied 11 students. That was 11 students out of 26 only. Only caste and residence. What can we do now? Atmalaya School students வந்து லைக் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க அவங்க 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸா இல்ல 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸா? We applied for 11 students. Oh, class. கொஞ்சம் நீங்க உங்க क्वेश्चन கொடுக்கும்போது கரெக்ட்டா எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் பண்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இன் கேஸ் 12th ஸ்டூடெண்ட்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் தான் நினைக்கிறேன். until unless
சென்டெக் அப்ளிகேஷன் மட்டும் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. சென்டெக் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. ஸோ இன்கேஸ் சென்டெக் அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்கேஸ் அவங்களுக்கு வந்து தேவைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் திருப்பி அப்ளை பண்ணலாம். அந்த 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்மே நீங்கள் திருப்பி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆத்மாலயா. So if there is a difference in the name of the caste in the 10th DC and caste certificate not picked, which one is to be taken for consideration? கன்சர்ன் தாலுக் தாசில்தார்ஸ் கேட்டுருங்க. ஏன்னா இதோட டிசைடிங் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் லைக் அப்ளிகேஷன் போர்ட்டலில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷனா யூ கேன் கால் மீ. இஃப் இன் கேஸ் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு வருதுன்னா அந்தந்த தாலுக் தாசில்தார்ஸ் ஒரு விஓஸ் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க தான் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அவங்களே கேட்டிங்கன்னா மச் பெட்டராக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்க ஆல்ரெடி வச்சிருக்க சர்டிஃபிகேட்டை பார்க்கறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டிசியில் மேபி நம்ம ஸ்கூலில் தான் எழுதுறோம். ஸோ மேபி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 1 year 1 year WN இருக்கிற மாதிரிலாம் கேஷ் இருக்கும். ஸோ மேபி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்க கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட்டை நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுப்பாங்க. பட் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் நம்ம தாலுக் தாசில்தார்ஸ் ஆர் ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்குறது பெட்டர். நெக்ஸ்ட் இது If a student of Tamil Nadu has 5 years residence in Puducherry, and if they have Tamil Nadu Aadhaar, can we make certificate for them? 5 years residency. Taluk office data contact. Okay, they have to contact Taluk office. Sir, most of the application we have completed at the time of March month. Okay. When the process will be done and the certificate will be issued. Because நிறைய கோவிட் ப்ராப்ளம் இருக்காங்க, ரெவன்யூ அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி தே வில் டேக் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ நீ நீட் நாட் வரி. ஒன்ஸ் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்கூல் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் சென்டாக் ஓப்பன் பண்ணுற முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற மாதிரி பிளான் போகும். ஸோ நீட் நாட் வரி அபவுட் இட். ஸோ டைரக்டரேட்ஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப். Sir, how a student can apply who does not have any residency but completed continuous 5 years study? The same question I think. Same question. That can be, those candidates can be contacting directly the Taluk office so that they will guide them. Good Shepherd English School Karaikal. Some students we cannot contact now. What will we do? That is helpless. So they have to mandate their certificates. That's it. If they wanted, they have to mandate. Or else private வெளில CSCs இருக்கு, காமன் சர்வீஸ் சென்டர், அங்க போய் அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். But most probably try to contact them. If they pick up, you help them. That's it. So you have to do for 10th standard also at present. I hope so. Those things revenue department will take a call. பண்றது பெட்டர். பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க எல்லாமே ஃப்ரீயா இருப்பீங்க. ஸோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ஒர்க்கு ஃப்ரீ ஆயிடும். ஏன்னா இன்கேஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு தான் ஒர்க் பர்டனா இருக்கும். ஸோ பண்றது தப்பு இல்லை, பண்ணலாம். If the child has single parent, either father or mother, how to upload caste certificate files? மோஸ்ட் ப்ராப்ளி சிங்கிள் பேரண்டா இருந்தாலும் அவங்க அப்பாவோட கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்க அம்மா ஒரு டைவர்சி இல்லை விடோவா இருந்தாலும் அவங்க அம்மாவோட சர்டிஃபிகேட் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. Hello sir, good morning sir. Sir, please chatல வாங்க சார். ப்ளீஸ் கமெண்ட் chat. சென்னை பிருந்தாவனத்துல இருந்து பேசுறேன் சார். The chat windowல வாங்க. அப்ளிகேஷன் பெட்ரோல் அப்படியே படிச்சிருக்கேன். சரி. Hello, good morning, sir. Sir, உங்களோட questions-லாம் you can ask through chat window. Don't communicate here. ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் தனியா அப்ளை பண்ணலாமா? தனியா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். வேணும் இஃப் நீடட்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் புதுச்சேரியில் அப்பா மற்றும் வெளிமாநிலம் என்றால் ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குமா? அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதி மதமே நான் ஃபாலோ பண்ணலன்ற கேண்டிடேட்ஸருக்கு அது அவங்களோட டிபெண்டன்சி அவங்களுக்கு வேணும் வேணான்றது. அண்ட் தென் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் 2 பேருமே கவர்மெண்ட் கேண்டிடேட்டாக இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வேணான்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல் தேர் கால். உங்ககிட்ட மேக்ஸிமம் நீங்கள் கொடுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கட் ஆஃப் டேட் வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே யார் யாருக்கு வேணும்னு அப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லை அதுக்கப்புறம்
ஒரு கிரேஸ் பீரியட்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 days ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க, அது எப்படி ஒரு 10 days கிரேஸ் பீரியட் வைங்க. அந்த கிரேஸ் பீரியட்ல யார் யார் வேணும்னு வராங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணா போதும். இட்ஸ் நாட் லைக் யூ நீட் டு ஹெல்ப் லைக் எல்லாருக்கும் போய் ஊந்து இது பண்ண முடியாது. இஃப் தே நீடட் we can help them. சரி, இப்போ how long the certificate is valid ன்னு கேக்குறாங்க. இப்போ எடுக்கிற permanent caste certificate it's valid for a lifetime. If candidate நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க பிறந்த உடனே எடுத்துட்டீங்கன்னா அதே சர்டிஃபிகேட் அந்த குழந்தை until death வரைக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட்டே போதும். இட்ஸ் மோர் தென் enough. Permanent certificate is more than enough. And then residence and income வந்து 1 year validity. இன்கம் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ஃபினான்ஷியல் இயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ மேல் எடுத்தேன்னா நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் வரைக்கும் வேலிடிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜனவரி எடுத்தேன்னா அந்த ஏப்ரல் வரைக்கும் நான் ஃபினான்ஷியல் இயர் வரைக்கும் வேலிடிட்டி. அண்ட் தென் கிரீம் லேயர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் தென் நான் கிரீம் லேயர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து 1 year வேலிடிட்டி. பெர்மனன்ட் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ஒன் டைம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தா போதும். ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அவங்க திருப்பி எடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஒன் டைம் இஸ் மோர் தென் enough. சார் ராஜேஸ்வரி வைஸ் பிரின்சிபல் காரைக்கால். Okay. மன்னை தெரேசா. Okay. For 12th completed student, Okay. whether we can upload 10th standard PIC certificate, but not renewal for OBC non-creamy layer. ஓகே, அடிஷ்னல் ப்ரூஃபாக அப்லோட் பண்ணுங்க. பட் ஆனால் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்குவாங்கன்றது நீங்க அந்த கன்சர்ன் திருநள்ளாறு இல்லைன்னா காரைக்கால் தாலுக் தாசில்தார் கேளுங்க, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. So can I get or download domicile certificate online? எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ் an ஐடியா. அதை நீங்க தாலுக் தாசில்தார் கிட்ட தான் கேட்கணும். காரைக்கால் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா காரைக்கால். ஓகே. Shall we download the certificate from the school ID or we send parents to taluk office for downloading the certificate? ஸ்கூல் ஐடியில இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வரணும். தாலுக் ஆஃபீஸ் அனுப்ப வேணாம். நீங்க எந்த ஸ்கூல் ஐடியில அப்லோட் பண்றீங்களோ அதே ஸ்கூல் ஐடியில இருந்து தான் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும். சாஃப்ட் காப்பியா முடிஞ்சா சாஃப்ட் காப்பி கொடுங்க, அப்படி இல்லை பிரிண்ட் அவுட் கொடுக்க முடியும்னா பிரிண்ட் அவுட்டே கொடுத்துருங்க. வித் வெரிஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை வெரிஃபை பண்ணி கிரீன் டிக் கூட அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. Sir, we have the only details of the student's mother. We don't have any other father details due to family issues. How to apply, sir? அந்த கன்சர்ன் மதரை வந்து அவங்க தாலுக் ஆஃபீஸ் போக சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும். டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி ஃபேமிலியாக அவங்க செப்பரேட்டாக இருக்காங்கன்னா they have to take up a call. We can't help them. ஏன்னா அவங்க அப்பா கிட்ட போய் நம்ம பேச முடியாது. ஸோ இட்ஸ் தேர் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ். ஸோ they have to sort it out. Shall we ask the students or parents to submit the supporting documents that are needed to produce e-certificate to the school during this lockdown time? Sure, mail இல்லை email, WhatsApp, any means of communication you can use it. Parents கேட்கும்போது 500 KB உங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோகிராஃபா 3.5 to 4.5 500 KB குள்ள இருக்கணும். அண்ட் தென் கேஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஆர் வாட் எவர், அதை என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல உங்களுக்கு 500 KB குள்ள இருக்கணும்ன்றதை நீங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கணும். மெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் ஆர் எனி அதர் டாக்குமெண்ட் சென்ட் ஃபைல் அப்ளிகேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நாட் அன் இஷ்யூ. சார் ரேங்க் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த क्वेश्चन அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. சொல்லுங்க. Is it mandatory to take a birth certificate of father and grandfather? வச்சா யூஸ்ஃபுல். இஃப் இருந்துச்சுன்னா வச்சா யூஸ்ஃபுல் கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்க ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதை பேஸ் பண்ணா ரெவன்யூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஒர்க். ஸோ லாக்டவுன் பீரியட்னால அவங்களால எவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக சர்டிஃபிகேட் வரதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Certificate is processed but timed out. So save draft option is here or not, sir? No. Save draft, no. Sir, Shankara Vidyalaya. Students having Tamil Nadu ration card but having the same question, sir. The ration Tamil Nadu students, we can't help it out. Once again, immaculate. Some of SSLC students are having handwritten certificate from your office after January. Is it enough for this year for them? Moreover, அவங்க எமர்ஜென்சி டைம்ல வாங்கிருப்பாங்க. I think it's more than enough. If they want a digital certificate, you can help them. If they tell that they are happy with that, then they can go for it. இப்ப அப்பாவோட பர்த் சர்டிஃபிகேட்டும் இல்ல உங்களோட தாத்தாவோட பர்த் சர்டிஃபிகேட்டும் இல்லைனாக்கா என்ன சார்? Father and grandfather has not processed, but they don't have. You can visit the taluk office or something like that. So எந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்மே இல்லைன்னா we can help it out. நம்ம கிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ், நம்ம கேட்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம். இன்கேஸ் அவங்க கிட்ட எதுவுமே இல்லை, காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா you have to contact the taluk office for their certificates. If those students does not have such facilities, what can we do?
Which facility? I think online facilities. Online are- facility, we have no other go. They have to come to the schools. Another clarification from WhatsApp. Hmm. Sir, a clarification regarding reducing file size. Hmm. Kindly inform them to download Photoscape, photo editor from Google. Using this, we can reduce it. And he is giving Kind of suggestions. Giving suggestion. ரெடியூஸ் ஃபோட்டோ சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு, நிறைய விதமாக பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் பர்சனல் சாய்ஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஐ ஹோப் ஃபோட்டோஷாப் எவ்ரி ஒன் வுட் ஹவ் யூஸ். ஸோ தட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். Usha Olirvel. This is regarding TC. ஓகே For OBC migrant students, ஓகே what should we type in category field? Should we type it as general? In that case, a caste is not displayed in community field. It is coming as general. Is it okay? டிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓபிசி மைக்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது டிசிக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன கேஸ்டோ அதை டைப் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கலாம். ஸோ டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அதர் ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சங்கர வித்யாலயா ஸ்கூல் தாலுக் தாசில்தார்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து நீங்க வெப்சைட்ல போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் சைட்ல செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்படியே கூகுள்ல செக் பண்ணா அவங்க நம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். Please use chat window for your queries. Chat window use பண்ணுங்க sir. Don't come in Voice chat. Come in chat. Hello. Sir, chat window use பண்ணுங்க. Sir, last 10 minutes, if there is any queries, please go through chat windows or WhatsApp numbers. So, sir, this SRLS National Higher Secondary School from Paragal. Sir, please go through the chat window. Don't come in. Sir, இப்ப எந்த ஒரு இப்ப ஃபாதரோட ஐடி ப்ரூஃப் எதுவுமே இல்லை சார். ஏன்னா அவங்க டிவோர்ஸ் அப்படின்னும் போது மதரோட ஐடி ப்ரூஃப் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா 5 years ரெசிடென்ஸ் இங்க தான் இருந்திருக்காங்க. அப்ப chat window வாங்க சார். chat window சார், ப்ளீஸ் கம் த்ரூ chat window. chatல டைப் பண்ணுங்க சார். என்னால நிறைய வாய்ஸ் கேக்குது, அதனால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியல. சோ chat window யூஸ் பண்ணுங்க, இட்ஸ் மச் பெட்டர். Sorry sir. Do we need to check the status of all students' application daily? It's not mandatory. Maybe sometime இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்பர் கொடுத்துட்டு அவங்களை செக் பண்ண சொல்லுங்க. அந்தந்த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்பர் கொடுத்துட்டு அவங்க ட்ராக் அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணணுன்ற அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க. ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் கிளிக் டு டவுன்லோட் சர்டிஃபிகேட்னு அவங்களுக்கு வரும்போது அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணா கஷ்டம். கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா அவங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் அருண் ஃப்ரம் ஏம்பலம் ஸ்கூல் 134 applications 12th standard அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஒன்லி கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஸ் பர் விஓ டைரக்ஷன். கம்பைன்ட் அப்ளிகேஷன் இல்லாதப்ப நீங்க அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க. இன்கேஸ் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ரெசிடென்ட் அண்ட் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் போனா கம்பைன் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரே அப்ளிகேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் தேர் இஸ் நோ கேஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் பிராமன் கம்யூனிட்டி. அவுட் டு டூ சார். பிராமன் கம்யூனிட்டிலாம் ஜென்ரல் வருவாங்க. ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நம்ம கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் தேவை கிடையாது. ஸோ ஒன்லி ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தா போதும். The SC students' parent or grandparent do not have 1964 evidence. What we have to fill up their applications? Yes, sir. If the SC students' parent or grandparent do not have 1964 evidence, what you have? Migration details தான் கொடுத்தாகணும். Migrants தான் கொடுத்தாகணும். 1964 proof இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆரிஜின் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. The subcaste for BBC is not opened. The reason for applying column 9, what should we be uploaded? இந்த சார் Subcaste for BBC is not open. பிபிசி நமக்கு எதுவுமே கிடையாது சார். இல்ல பிசி தான் இருக்கும். பிசி கூட கிடையாது. ஓபிசி எம்பிசி இபிசி தான். பிபிசின்னு ஒரு கேஸ்ட் கிடையாது. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. எரர் மிஸ்டேக் கரெக்ட். கரெக்டா கொடுங்க சார். வணக்கம் சார். மேம் வாய்ஸ் சாட்ல வாங்க மேம். சாட் விண்டோல வாங்க மேம். chat window ல வாங்க. சாட் விண்டோல வாங்க மேம். அந்த கிளாரா chat window ல வாங்க.
Do we have any deadline for these online applications? Maybe revenue department will fix it up. They will tell you. Sir, at the time of January meeting, you insisted to apply for permanent caste certificate through issuance of caste certificate portal. So we have applied most of the students. Now we combined portal caste, income and resident. So already registered students again. We need register in the combined portal, sir. No. For example, ஒரு candidate நீங்க ஆல்ரெடி வந்து caste, income, residence ஆல்ரெடி நீங்க தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் நீடட் டு அப்ளை. இஃப் இன் கேஸ் ஒன்லி caste மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெசிடென்ஸ் அண்ட் இன்கம் நீங்க அப்ளை பண்ண நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கம்பைன் யூஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நீங்க தனித்தனியா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நாட் அன் இஷ்யூ. இல்ல அப்ளையே பண்ணல ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கம்பைன் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒர்க் ஈஸியா இருக்கும். 3 அப்ளிகேஷன் போடுற கண்டிப்பா டைம் கன்சியூம் ஆகுன்றதால உங்களுக்கு நாங்க கம்பைன் மாத்தி கொடுத்துறோம். ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தெரியும் கம்பைன்டு. ஸோ யூஸ் பண்ணலாம். Can we process a rejected application? ரிஜெக்டட் அப்ளிகேஷன் எதுவுமே ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன்ஸ் ரிஜெக்டட்னா ரிஜெக்டட் தான். நீங்க திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு. Please provide draft button in e-district. If we left in the middle, all we have typed items are lost. We'll try to check it out. ஏன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் அது நமக்கு சர்வர் அண்ட் தென் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ வில் ட்ரை டு செக் இட் அவுட். பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தால் நியர் ஃபியூச்சரில் வரலாம். சார் இ-சர்டிஃபிகேட் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா வெப்சைட் அட்ரஸ் எதாவது இருக்கா சார்? சாரி, e-certificate, regarding e-certificate, whether you have any website to know about the entire the process? இல்ல ஜெனரலா தான் நம்ம பாத்துக்கணும். So it's not like any particular site to know about e-certificates. You can just contact the taluk dasildars or something, so you can get to know. Sir, in transfer certificate we have save option. If any data while typing is not available, we save it and work again. Like that, whether we can use it save option. டிசி சர்டிஃபிகேட்ன்றது உங்களுக்கு வெறும் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்றீங்க. அதனால நம்ம வந்து அதோட டேட்டா சைஸ் வந்து we could manage. But revenue department services is not like that. பாண்டிச்சேரி, மாகேயானம், காரைக்கால் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே அதை யூஸ் பண்றாங்க. அதோட இன்கமிங் அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு அதிகம். So it's not like we can give for one service. It all depends upon the server configurations. So maybe in near future we can try it out. Sir, ONGC Public School Karaikal, Naravi, whether all documents should be below 500 KB? Yes, 500 KB below தான் இருக்கும். Sir, online portal having mandatory documents upload only, but the officer asking more document that all necessary. So it all depends upon the officer who process. In case நீங்க அப்லோட் பண்ணலன்னா அந்த பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் அவங்க கால் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் எப்பயுமே இன்ஃபார்ம் பண்றது, மேக்ஸிமம் அந்த கேண்டிடேட் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களால் வாங்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அவங்க கேட்கறாங்க. Sir, VKI Secondary School, do we have any deadline for the online applications? It is taken by the department, revenue department. Stands for everything. If mistakenly 2 times registration is made for same applicant, இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சார். எஸ், கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் தான். ஒரு அப்ளிகண்ட்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் போடணும். மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அவங்களே நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களே ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷனை. இஃப் இன் கேஸ் மேக்ஸிமம் டூப்ளிகேசி பண்ணாதீங்க. நீங்க உங்க எண்ட்லேருந்து டபுள் டைம் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடாதீங்க. அது மச் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபாதர் பர்த் ப்ரூஃப் இஸ் நாட் அவைலபிள், வாட் வி மஸ்ட் டூ? பையனோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்க. இல்லை அவங்களோட பிளட் ரிலேஷன் அந்த மாதிரி யாராச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை அப்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நம்ம அதுதான் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் Usha Vallalar, Government Girls Higher Secondary School. Sir, shall I omit income certificate since all my students' parents are coolie and they don't have proper income certificate? இன்கேஸ் எல்லாருமே கூலி அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா அவங்க ஹேண்ட் ரிட்டன்ல எழுதி அவங்க அப்லோட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ அவங்க ஹேண்ட் ரிட்டன்ல எழுதிடுங்க. லைக் டிக்ளரேஷன் கொடுக்குற மாதிரி என்னோட நான் எங்கேயும் வேலை செய்யல, கூலி, டெய்லி வேஜஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்க இது பண்ணலாம். நீங்களா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வேணான்னு நீங்களா ஓமிட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா அவங்களுக்கு இன்கம் பேஸ் பண்ணி கிளைம் இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்க ஒரு தடவை ஓட முடியாது. ஸோ நீங்களா அந்த மாதிரி இது பண்ண வேணாம். Sir, thank you so much, sir, for your patiently clarifying all doubts. Nothing. It's my duty. And I request if there is further clarification required, Mobile. once again you can share your number. இல்ல, Sir, sharing the number again. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்னோட நம்பர் எல்லாருக்குமே இருக்கும். 9556420008. ஸோ யூ கேன் கால் திஸ் நம்பர் ஆன் அஃபிஷியல் ஒர்க்கிங் டைம். சாட்டர்டே சண்டே கால் பண்ணாதீங்க. ஆஃப்டர்
5 o'clock மேலே கால் பண்ணுங்க, 10 to 5 கால் பண்ணுங்க, லஞ்ச் டைமில் கால் பண்ணுங்க 1 to 2. ஸோ இந்த டைம் தவிர்த்து மிச்சம் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் எப்போ வேணால் கால் பண்ணலாம், நாட் அன் இஷ்யூ. Thank you, sir. Now I request our Director of School Education to give the concluding remarks. Sir is over. I request Director of School Education to give the concluding remarks on this session. Any other thing you can tell about that? I hope I completed. So okay, sir, Nikhil, thank you so much, sir. Thank you. ஸோ மேக்ஸிமம் இதுதான், நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ சில அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. இஃப் இன் கேஸ் த டவுட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு சம்திங் எல்ஸ் லைக் காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் நீடட் டு காண்டாக்ட் மீ பிகாஸ் தோஸ் திங்ஸ் கேன் பி டன் பை ரெவன்யூ பீப்புள். ஸோ யூ கேன் காண்டாக்ட் வியா ரெவன்யூ. So apart from that, if there is one or two doubts அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் you can ask via chat window-ல if in case வேறனா டவுட் இருந்தால் ask. மேக்ஸிமம் எல்லாரும் ப்ரொஃபைலில் மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தான் இருக்கும் மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணலன்னா. ஏன்னா நீங்கள் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடிபி உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு தான் வரும். நீங்கள் மொபைல் நம்பர் ரைட்டாக அப்டேட் பண்ணலன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம். அண்ட் தென் யூசர் ப்ரொஃபைலில் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள். ஸ்கூல் ஐடிஸ் SSIDயில் அப்ளிகேஷன் போடும்போது யூசர் ப்ரொஃபைலில் மேலே வந்து ஸ்கூல் நேம் கொடுங்க, உங்கள் பர்சனல் நேம் கொடுக்காதீங்க. அதில் ஸ்கூல் நேம் கொடுங்க, இட் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ ஸ்கூல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை நம்பர் இன்னொரு கான்டாக்ட் நம்பர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சர்க்குலரில் இருக்கும். அப்படி சர்க்குலரில் இல்லைன்னா கூட யூ கேன் யூஸ் another contact number. One second. இன்னொரு கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்கிறேன், அதையும் நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்கேஸ் என் நம்பர் பிஸியாக இருக்குன்னா அந்த நம்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 9914664483. ஸோ இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. His name is Mr. Chandra Prakash. So you can also contact him if in case I am not picking up. Please send us YouTube link for meeting through mail. And then applicant last date appdi onu kediyadu, like it will be decided by the application. So second number kuduthirken, just note down பண்ணிக்கோங்க. In case ya number pick பண்ணலனா இந்த நம்பருக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். 9914664483 இந்த நம்பருக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்டாக்ட் பண்ண. Yeah, hello. Good morning, everybody. I hope this is the most useful session as per our one among the best sessions that we had it in the public grievances. I think this during this admission time, I think this helped us a lot, and I think and I hope all are enlightened. Hope this will bring out all our good things in at one place,
because during this admission period, I hope all our teachers and head teachers will take initiative, helping the children in bringing out all the necessary certificates they required for admission. And thank you, sir. Thank you so much for being a part of this session. And I hope all the head teachers will keep one nodal person, one of the lecturer as a nodal person in each school, so that they can help the children in procuring their required certificate. For any queries, I think sir has shared the number. You can contact him at any time, and we will be in Samagra Shiksha will be also coordinating with sir for all the queries that you are going to put it up to us. And I request all the head teachers, for the welfare of the students, we have a nodal teacher at each school, so that the grievances of the children in obtaining these certificates could be solved at the earliest, and they will be having a bright future that is coming ahead. I thank all the participants. I thank all the head teachers, all the teachers who are part of this session. And thank you so much being a part of this. And I thank sir for especially taking all the pains to come from the E-District office to here to present his valuable suggestions and guidance to all our teachers in procuring the certificate. Thank you one and all. Thank you so much. The heads of schools and teachers of government schools, tomorrow we will be having a session on communicative, On Friday, we will be having a session on communicative skills by our Director of School Education. I request all the heads of schools and teachers to participate in the webinar on Friday. Thank you so much.